storm is no more harmful. His word can diffuse the storm. If it had done the other day, it could do any other day. Thank God for the clearance of the weather, that we are able to be here in the church. This morning is a very blessed morning for all of us, as we have completed 1 month and we have entered into the last month of the year, and we need the grace of God more and more, Lord. So this morning, as we are going to give glory and thanks to God, may He fill us with the strength to go through this month. And this month also we will be remembering a lot about the birth of Christ Jesus. So may the joy, the peace, and the satisfaction of Christ be upon us now and forever. Hallelujah. Amen. How many of you are happy to be in the house of God this morning? Can we say amen? Amen. How many are really happy this morning? Amen. The Bible says, praise Him for His mighty work, mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. He is a great God, Almighty, all-powerful God. He has made the earth by His power. He stretched out the heavens at His discretion. Can we all raise up to our feet this morning to worship? There is no one like Him among the gods, nor there are any works like His. There is no one like Him. There is no one like Him. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us?
awesome in power. If any of you are waiting for a healing, He alone does great wonders. He will restore me to health and heal all my wounds. He's the one who walked on waters and calmed the raging seas, the one who rose the dead alive. He holds my time in His hands. He holds my time in His hands. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe more than enough for me. Jesus, you're all I need. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. The healer is moving in our midst this morning. You may be battling for your health. Doctors and medical records may have shattered your hope. Yes, I may have grown old, I may have gone weak. The one whose power is made perfect in my weakness says, I will not leave you until I have done what I have spoken to you. I'll send my word and heal you. Behold, I hold you by your right hand. Fear not, I will help you. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible.
your hand. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hand. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Yes, Lord. This morning you're all we need, oh Father. Your healing touch. Your hands are not shortened that it cannot save us. You're the one who sustains us in our sick bed and restores us from all our illness. Lord, we pray that you will heal every organ and every part of our body. Whatever is dysfunctional, this body is your temple, and we pray that you will rebuild it. You will restore it, Master, that we may see the good of Jerusalem all the days of our life. Even to my old age and gray hairs, you will sustain me. You have made me and you will carry me. To you alone be all glory and honor. In Jesus' name we pray. మహాపరిశుద్ధుడు అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, గొప్ప దేవ, మహాదేవ తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ నామానికి వేలాది స్తుతి స్తోత్రం నాయన ప్రభా. ఇంతవరకు ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఆరాధనలో మీరు ఉన్నారు, మీరు మహిమపరుచుకున్నారు. వందనాలు తండ్రి. ప్రభా, తెలుగులో నిన్న మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మేము సిద్ధపడుచుండగా ప్రభా, అయ్యా మీరు మాకు తోడుగా ఉండండి తండ్రి. నేను ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి సహాయం దయచేయండి నాయన. ప్రభా నాయన, మా పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో మిమ్మల్ని సేవించిన కృపద ఇచ్చేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ఈ దినము మనము ఎంచుకున్నటువంటి పాటలు 2 క్రిస్మస్ పాటలుగా ఎంచుకున్నాము. ఎందుకంటే మనం ఇక క్రిస్మస్ సీజన్లోనికి వస్తున్నాము. కానీ ఇది క్రిస్మస్ పాటే, కానీ ఇది మొత్తము ఆయన ఏ విధంగా దేని కొరకు మన కొరకు ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడో అదంతా తెలియచెప్పే పాట అన్నమాట. మనము పాత నిబంధన గ్రంథంలో యోబు గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 4వ వచనం కానీ చూస్తే, బుక్ ఆఫ్ జోబ్ 14:4, పాప సహితునిలో నుండి పాపరహితుడు పుట్టగలిగిన ఎడల ఎంత మేలు, అలాగున ఎవడవు పుట్టనేరడు అని చెప్పి అక్కడ ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. హూ కెన్ బ్రింగ్ ఎ క్లీన్ థింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అన్ అన్క్లీన్? నో వన్ అని చెప్పి అక్కడ రాయబడి. దీనికి సమాధానంగా మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి జన్మము మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతూ ఉంది. పాప సహితుడు ఉండి ఆయన పాపరహితుడిగా పుట్టి ఉన్నాడు. పాపం లేనివాడుగా పుట్టి ఉన్నాడు. అలాగే 2వ ప్రశ్న, యోబు గ్రంథము 25వ అధ్యాయం 4వ వచనములో, నరుడు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతుడు ఎట్లు కాగలడు? స్త్రీకి పుట్టినవాడు ఆయన దృష్టికి ఎట్లు శుద్ధుడు కాగలడు అని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది. ఇన్ జోబ్ చాప్టర్ 25:4, హౌ దెన్ కెన్ మ్యాన్ బి రైచియస్ బిఫోర్ గాడ్, ఆర్ హౌ కెన్ హీ బీ ప్యూర్ హూ ఈజ్ బోర్న్ ఆఫ్ ఎ ఉమన్? అలా పుట్టినవాడు ఏ విధంగా ఇదవుతాడు అని చెప్పి అక్కడ ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. అక్కడ ఒక ప్రశ్న పాత నిబంధన గ్రంథంలో యోబు మహాభక్తుడు, అబ్రహాంకు సమకాలికుడు అని చెప్పి చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆయన రాసిన ఆ గ్రంథంలో ఈ యొక్క ప్రశ్నలు ఉండిపోయినాయి. దీనికి సరి అయినటువంటి సమాధానం మనం యేసుక్రీస్తులో చూస్తాము, నూతన నిబంధనలో చూస్తాము. ఆయన మనకు పర్ఫెక్ట్ సాక్రిఫైస్, మనకు చాలినంత ప్రభువు, మన కొరకు ఆయన విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించినటువంటి ప్రభు. కాబట్టి మనము ఆయన్ను స్తుతించాలి, ఆరాధించాలి. అలాగే యోబు గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో కూడా ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది. మరణమైన తర్వాత నరులు తిరిగి బ్రతుకుతారా? జోబ్ 14:4, ఇఫ్ ఎ మ్యాన్ డై షల్ హీ లివ్ అగైన్ అని చెప్పి రాయబడి ఉంటుంది.
తప్పకుండా. అదే దానికి ప్రశ్న జోబే చెప్తున్నాడు. యోబు గ్రంథంలో 19:20-26 అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడు అని, ఆ తర్వాత ఆయన భూమి మీద నిల్చునని నేను ఎరుగుదును. ఇలాగున నా చర్మము చీకిపోయిన తర్వాత కూడా శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God. కాబట్టి ఆయన యొక్క రెండవ రాకడ గురించి కూడా ఆయన తిరిగి మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తాడు. ఆయన ఇక్కడ సదాకాలము ఆయన పరిపాలిస్తాడు, 1000 ఏళ్ళు పరిపాలిస్తాడు అని చెప్పి అప్పట్లోనే జోబు తన యొక్క దర్శనంలో చూడగలిగాడు, తన యొక్క ఇదిలో విశ్వాసం బట్టి చూడగలిగాడు. నా విమోచకుడు సజీవుడు అని చెప్పగలిగాడు. ఆ విధంగా మన యొక్క క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జన్మదిన పండుగ జరుపుకునే మనము కేవలం ఇదొక పండుగలాగా, ఆయనతో పుట్టినరోజు పండుగలాగా జరుపుకునేది కాదు. ఆయన పాపరహితుడిగా పరలోకాన్ని వీడి మన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చి మనకు పాప క్షమాపణ దయచేసి మనకు ఒక రక్షణ మార్గం ఏర్పరిచినటువంటి ఆ దేవుడు. కాబట్టి ఆయన మనం స్తుతించాలి, ఆరాధించాలి, ఆయన చేయాలి. పండుగ అంటే మనం ఊరికి పండుగ చేసినది కాదు. ఆ పండుగలో మనము ఆరాధించాలి, స్తుతించాలి, ఆయన ఘనపరచాలి. అప్పుడే మనము ఆయనకు బిడ్డలుగా మనము ఉంటాము. కాబట్టి ఈ యొక్క కీర్తనకారుడు వినరేయు నరులారా అని రాసినటువంటి ఈ పాటలో వచనాలన్నీ కూడా ఆయన జన్మము, ఆయన మరణము, ఆయన పునరుద్ధానం, ఈ మూడింటిని కలిపి ఆయన క్రిస్మస్ పాటగా రాశాడు. చాలా గొప్పగా రాశాడు. కేవలం ఇదేదో ఆయన జన్మమును మాత్రమే కాదు, ఆయన యొక్క జనన మరణ పునరుద్ధారాలు, ఆయన బర్త్, డెత్ అండ్ రిజరక్షన్, ఈ మూడింటిని కూడా ఒక్కొక్క స్టాంజాలో తీసుకుని రాశాడు. ఇదే గాస్పల్, ఇదే సువార్త. మనం చెప్పవలసింది ఇదే, మన ఇతరులకు చెప్పాల్సింది ఇదే. ఆయన మన కొరకు వచ్చాడు, నా కొరకు వచ్చాడు. కేవలం నేను రక్షణ పొందాను అనుకుంటే కాదు, నా రక్షణ ఇతరులకు కూడా పంచాలి, ఇతరులకు కూడా తెలియచెప్పాలి. ఆ క్రీస్తు ప్రభు ఎందుకు వచ్చాడో మనం తెలియపరచవలసినటువంటి అవసరత సంఘంగా, చర్చ్గా మనందరి బాధ్యత. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కాబట్టి ఈ పాటను పాడుతూ ఆయన్ని మహిమపరుద్దాము, ఆయన్ని ఘనపరుద్దాము. వినరేయో నరులారా, వినోలాకింపో మీరా, మనలా రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే. అనుదినమును దేవుని తనయుని పదవన జంబులు మనమున నిడిచును. వినరేయో నరులారా, వినోలాకింపో మీరా, మనలా రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే. నరరూపుని ఘోరా రమ్మాని తాము బాబో దొరయౌ మరియావర పుత్రుడు కరమరు కరుణగు పరిగిరి నరిగిరయంబున ప్రభు కరుణను కనరే. వినరేయో నరులారా, రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే. ఆనందమైన మోక్ష అందరికీ దీక్ష, పుణ్యతనమేని సిలువ వాడు పడజీవుని వందెను దీనదయాపరుడైన మహాత్ముడు గానుగయాగము సరిగిరి. నరేయో నరులారా, వినోలాకింపో మీరా, మనలా రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే. పొందు గోరిన వారి నిందావరమో భాగారి, ఎందరెందరో
హరి పరమానందవరమందగా చేసెను అందమునంత పొంది సురక్తము చిందెను భక్తులందగా హరేయో నారులారా విమూలకింపు మీరా రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే దురితామూలన పావచి రామై తిరిగి లేచి మోక్షానంద సుందరమందిరమున కరుదుగ జన బిర బిర మనమ ధరమా కరుణ శరణిది శరణమే శరణని బోధము హరేయో నారులారా రక్షింప క్రీస్తు మనుజావతారుడాయే వినారే. రెండవ పాట శ్రీరక్షకుండు పుట్టగా ఆకాశ సైన్యములు లోకాసువార్త 2వ అధ్యాయము 13-14 వచనాలు కనుక మనం చూసినట్లుగా అయితే అక్కడ ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. గాస్పెల్ అకార్డింగ్ టు లూక్ చాప్టర్ 2:13-14. వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడా నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలముల్లో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగునగా కానీ దేవునికి స్తోత్రము చేయుచు ఉండెను. సడన్లీ దెర్ వాజ్ విత్ angel a multitude of heavenly host praising God and saying glory to God and on earth peace goodwill toward man. ఇక్కడ ఆ గొర్రెల కాపర్లకు కనపడి ఆ దూత ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క జన్మను గురించి చెప్పిందో, ఇలా పశువుల తొట్లు బెత్లెహేం ఊర్లో పశువుల తొట్లు ఆయన పండుకొని ఉన్నాడని చెప్పిందో, వెంటనే పరలోక సైన్యము అక్కడ వారికి కనపడింది. అక్కడ పరలోక సైన్యము ఆయన మహిమపరుస్తూ ఉంది, స్తుతిపరుస్తూ ఉంది, ఆయన ఘనపరుస్తూ ఉన్నారు, దూతలు ఘనపరుస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ యొక్క దీన్ని అనుగుణంగా చేసుకొని ఈ యొక్క పాట రాయడము జరిగింది. కనుక నేడు కూడా భక్తులమైనటువంటి మనము ఈ భూమి మీద ఆయన్ని స్తుతించు ఆరాధించాలి. అప్పుడే ఆయన శాంతిని మనము అనుభవిస్తాము. భూమి మీద ఆయనకి ఇష్టమైన మనుషులకు సమాధానము అంటున్నారు, కానీ ఆ యొక్క శాంతిని మనము అనుగ్రహించాలి. కానీ ఇది జరిగి 2000 సంవత్సరాలు అయిపోయేసరికి జనాలందరూ దీన్ని వదిలేసి ఈ యుద్ధాలు ఒకరికొకరు విరోధంగా తయారయ్యి మనము యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. అనేక రకాల యుద్ధాలు ఈనాడు మనము చూస్తూ ఉన్నాము. కనుక దీనికి అందరికీ ఆ యొక్క మనము ఆయన్ని ఆరాధించలేకపోవటమే, ఆయన మన హృదయంలో తీసుకోలేకపోవటమే మనకు కారణంగా కనబడుతుంది. ఆయన మన పాప భారమంతా సహిస్తూ వచ్చాడు. ఆయన రక్తంలో మనకు రక్షణ ఉన్నది, ఆ శాంతి ఉన్నది. కావున ఆయన అంత్యదినంలో యందు ఆయన రాకడ కొరకు మనము సిద్ధపడాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది. ఇప్పుడు ఆ యొక్క దివ్యగానం అప్పుడు ఆయన వచ్చి మనలందరినీ తీసుకువెళ్ళినప్పుడు ఈ యొక్క దివ్యగానం పరలోకంలో కూడా ఆయనతో మనం కలిసి పాడతాము, స్తుతిస్తాము, ఆరాధిస్తాము. కాబట్టి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినాల్లో కేవలం మనం క్రిస్మస్ అనేది ఒక ఇదిగా కాకుండా, ఒక పండుగలా కాకుండా, ఈ యొక్క జన్మ రహస్యాన్ని, ఆయన జన్మము, మరణము, పునరుద్ధానము, ఆయన ఏ విధంగా మనకు రక్షణ మార్గం కల్పించాడో అదంతా ఇతరులకు చాటి చెప్తూ ఆయన స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఘనపరుస్తూ ఉందాము. ఈ శ్రీ రక్షకుండు పుట్టగా. శ్రీరక్షకుండు పుట్టగా నాకాశ సైన్యము పాట పాడెను పరమునందు స్వామికి మహాప్రభావము నందు శాంతిని వ్యాపింపనీయుడు రమ్య
శ్రవ్యమైన పాదులు ధ్వని విందురు ప్రయాసపడు ప్రజల దుఃఖము తీరగా శ్రవ్యమైన గానము ఈ వేళ విందురు పూర్వాంబుదూత గానము వినబడి ఎన్నో వేల వర్షములు గతించిపోయెను. భూప్రాజలు విరోధులై యుద్ధములాడియా మనోజ్ఞమైన గానము లక్ష్యపెట్టిరి. పాపాత్ములార వీరుడి యేసు ప్రభువు ఈ పాప భారమంతయు వహింపవచ్చెను. తాపత్రయమునందయు తానే వహించును. పూర్ణ శాంతి సంపదను భక్తులు స్తుతించిన సత్యయుగము వేళలేని జాముగా సమీపమాయెను. ఆకాశమందు క్షేమము వ్యాపించుచుండును. దివ్యగానమందరు పాడుచునెప్పుడు. ప్రభా ఇంతవరకు నిన్ను మహింపరచుకున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. ఈ స్తుతి ఆరాధన ద్వారా అయ్యా మీరు మహింపరచబడ్డారు. ఘనత ప్రభావం సమస్త మీకే అప్పచెప్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా నాయన ఇప్పుడు బిడ్డలు వాక్యం వినడానికి సిద్ధపడుతుండగా బిడ్డలను ఆయత్తపరచండి. వాక్యం అందించినటువంటి పాస్టర్ గారికి మీ ఆత్మాభిషేకం దయచేయండి తండ్రి. మీ వాక్యం ద్వారా వచ్చిన ప్రతి బిడ్డలను నాయన సేద తీర్చండి. అలాగే బల్లారాధనకు రావాల్సి ఉంటుండగా ప్రభా ఈ బల్లారాధనకు మేమందరము సిద్ధపడి నీ యొక్క బల్లారాధనలో పాల్గొని నిన్ను స్తుతించడానికి మాకు సహాయం దయచేయమని యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. Warm greetings to you all. మీ అందరికీ శుభాభివందనములు. The spirit of Christmas is already here. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ యొక్క ఆనందము ఇప్పుడే మనకు వచ్చేసింది. Brother Elia Varakumar has decided that on the very first Sunday, on the first day of December itself, he will introduce the spirit of Christmas. ఈ యొక్క డిసెంబరు మొదటి వారంలోనే ఈ యొక్క క్రిస్మస్ యొక్క ఆరంభం చేయాలని బ్రదర్ ఎలియా వరకుమార్ గారు నిశ్చయించారు. But that is the tradition and the custom of this church also. ఈ యొక్క సంఘము యొక్క ఆ యొక్క ప్రతి కార్యం కూడా అదే. So I am also filled with the spirit of Christmas. నేను కూడా ఆ యొక్క క్రిస్మస్ యొక్క ఉత్సాహంతో నిండి ఉన్నాను. Because the birth of Christ has made such a big difference in our lives. ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క జన్మ మన జీవితాల్లో అత్యంతమైన తేడా కనపరిచింది. And yes, it is a miracle of miracles, no doubt. ఎందుకంటే అది అద్భుతాల్లో అద్భుతం. So today we are going to look into a very familiar passage from the Bible. ఈరోజు వాక్యంలో నుంచి మనకందరికి పరిచితమైన ఒక వాక్య భాగాన్ని చూద్దాం. But it is that today we are going to take this particular passage so deep down on the inside of us that it may appeal to us like never before. ఈరోజు దాన్ని చాలా దీర్ఘంగా లోతుగా ధ్యానించబోతున్నాం. తద్వారా మనకి జీవితాల్లో అత్యున్నతమైన కార్యం జరుగునట్లు. Kindly turn with me to Isaiah chapter 9, verse 7, the last part. Isaiah chapter 9, verse 7, the last part of verse 7.
యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము Number 9, verse 7, last part. 7వ వచనము చివరి భాగం. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 7వ వచనము చివరి భాగం. The zeal of the Lord of hosts will perform this. The 7th verse, last part. అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయను, సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. Okay, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. Please register this as perhaps the first ever Christmas message that you will hear this season. ఈ యొక్క సీజన్ ఆరంభంలో ఈ క్రిస్మస్ యొక్క సందేశాన్ని ఇది మీకు హృదయంలో ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా స్థిరపరచండి. The zeal of the Lord of hosts may perform this. It doesn't say may perform this, will perform this. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చునేమో అని చెప్పబడలేదు, దీనిని నెరవేర్చును అని ఖచ్చితంగా చెప్పబడిను. So what is the message? ఇక్కడ వర్తమానం ఏమిటి? Well, the message starts from verse 6 in chapter 9. ఈ యొక్క వర్తమానము 6వ వచనం నుంచి ప్రారంభమైంది. For unto us a child is born. ఎలా అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. This is a very familiar passage that you probably read every Christmas many times, beloved, but today I want to put this deep down on the inside of you like never before. ఈ యొక్క వాక్య భాగము ప్రతి క్రిస్మస్లో మనం చదువుతాము, కానీ ఈ రోజున ఇది మనకు హృదయాల లోపలికి దాన్ని నాటుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. For unto us a child is born. ఎలా అనగా మనకు శిశువు పుట్టెను. And to us a son is given. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. Now mind you, in the plan of God, in the eternal plan of God, God decided that he might come as a human being on planet Earth. ఆయన నిత్యమైన ఆ యొక్క ప్రణాళికలో దేవుడు ఒక మానవునిగా ఈ యొక్క లోకానికి రావడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. And that message was shared with Mother Mary, and she was ever willing to accept the plan of God. ఈ యొక్క వర్తమానము ఆ యొక్క మరియ గారితో పంచుకున్నప్పుడు ఆమె దానిని అంగీకరించింది. For the sins of human being, a sinless person had to come and give his life. మానవుని యొక్క పాపము కొరకు పాపము లేని ఒక మానవుడు మన యొక్క ప్రాణాన్ని అర్పించాలి. And that is why God became man. అందుకోసమే దేవుడు ఒక మానవునిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. The mystery and the miracle of God becoming man will only be translated into the minds of the people who are ready to receive the gospel. ఈ యొక్క దేవుడు మానవునిగా మారటం అనేది ఒక మర్మము, ఈ యొక్క అద్భుతము దేవుని అంగీకరించే వారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. God becoming man is a big mystery. దేవుడు ఒక మానవునిగా మారటం ఒక గొప్ప మర్మం. But then God decided that he would become man in order that he himself might come and pay off the price for human sin, beloved, so that we all could be translated into the children of God or the sons of God. మనమందరము దేవుని బిడ్డలముగా దేవుని పిల్లముగా మారబడినట్లు దేవుడే ఒక మానవ రూపంలో ఇక్కడ రావడానికి నిశ్చయించుకున్నాడు. What we could not do, he did on the cross of Calvary for us. మనం ఏదైతే చేయలేకపోయామో అది ఆ యొక్క కలువరి సిలువలో ఆయన చేశాడు. The child, the son, was massacred on the cross of Calvary. ఆ యొక్క శిశువు, ఆ యొక్క కుమారుడు ఆ యొక్క సిలువలో వధించబడ్డాడు. In order you and I might become his children, the sons of God. ఎలాగనగా మీరు మేము అందరము ఆయన యొక్క పిల్లలముగా దేవుని యొక్క కుమారులుగా అవ్వాలని. He lost his sonship and cried unto the Father, "Oh my God, why have you forsaken me?" ఆయన తన యొక్క కుమారత్వాన్ని పోగొట్టుకొని ఆయన తండ్రితో అన్నాడు, దేవా నన్ను ఎలా విడిచిపెట్టావు? He didn't cry out, "Father, why did you forsake me?"
ఆయన దేవా నేను ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అని అడగలేదు. He was forsaken to that point of even not calling the Father, but he called, my God, why did you forsake me? ఆయన ఎంతగా విడిచిపెట్టబడ్డాడంటే తండ్రి అని పిలువటకు ఆయన తగించలేదు. ఆయన దేవా నా దేవా అని ఆయన ప్రార్థన చేశాడు. And when that relationship was severed on account of the sin of man, beloved, when the price was paid, we were granted the privilege and the blessing to be the children of God. ఆయన మన ప్రభువు ఆ యొక్క కుమారత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు మీరు నేను ఆ యొక్క కుమారత్వాన్ని పొందడానికి అర్హులమయ్యాం. John 1:12 says that for all those who have believed in his name, he gave the authority and the power to become the children of God. యోహాను సువార్త 1:12 ఈ విధంగా రాయబడింది, ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచు వారికి ఆయన దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారము అనుగ్రహింపబడెను. And that is how we are the children of God, and that is how we are the sons of God, beloved. అందుకనే మనం దేవుని పిల్లలము, దేవుని కుమారులుగా అయ్యాం. And here there is a personal touch. It says, and to us a child was given. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిగతమైన ఒక స్పర్శ ఉంది. మన కొరకు మన కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. And to us a son is given. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. For what? Not for us to bring about that child into an adult, beloved, but in order that we may become the children of that son, that we may become the sons of that son. ఏదో ఆ యొక్క కుమారుణ్ణి పెద్ద చేయాలనే ఉద్దేశం కాదు, కానీ ఆ యొక్క కుమారుని ద్వారా మనము కుమారులము అగుటకు. It doesn't just stop there, but it gives us also the privilege of sharing the inheritance of Christ Jesus. అది అక్కడతో ఆగలేదు. ఆయన యొక్క వారసత్వములో ఆయన నిశ్చయతను మనం పొందడానికి మనం అర్హులమయ్యాం. In Romans 8 we see that we become the co-heirs with Christ Jesus, being seated on the same throne as Christ sits. కొరింథీయుల్లో చెప్పబడినట్లు ఆయన తోటి వారసులము, ఆయన రాజ్యములో మనం పంచుకుంటాం. Heirs to God and co-heirs to Christ Jesus. దేవునికి వారసులము, మన ప్రభువుతో తోటి వారసులం. So that sonship gives us that kind of a blessing and a privilege. ఆ యొక్క కుమారత్వము మనకు అటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనకు అనుగ్రహించింది. So it says, and to us, so it is for us to own that child. ఎందుకంటే ఆ విధంగా చెప్పబడింది, మన కొరకు ఆ యొక్క శిశువు పుట్టెను. That's why I always tell you, when you refer to Christ Jesus or God, don't just say God, Christ. You have to say my God, my Lord, my Christ, my Jesus. కానీ ఎప్పుడైనా నేను చెప్పనివ్వండి, ప్రతిసారి దేవుడు ప్రభు అని చెప్పవద్దు. నా ప్రభువు నా దేవుడు అని చెప్పుట మంచిది. If the God of the universe is not ashamed to call his children beloved, after all, who are we? Why shouldn't we call him my Father, my God, and exhibit that affinity? విశ్వాన్ని సృష్టించిన ఆ యొక్క దేవుడు మనలను పిల్లలను పిలుచుటకు సిగ్గు పొందనప్పుడల్లా మనము మన దేవుని నా దేవా నా తండ్రి అని పిలుచుటకు మనం ఎందుకు సందేహించాలి? So in your personal private prayers, beloved, cry out to him saying that my God, my Lord, my Jesus, my Messiah. మన యొక్క వ్యక్తిగత ప్రార్థనలో నా దేవా నా యేసయ్య నా ప్రభువా నా విమోచకుడా అని మనం ప్రార్థన చేయాలి. May there be the personal touch. అది ఒక వ్యక్తిగతమైన స్పర్శ. So that's point number 1. అది మొదటి అంశం. Point number 2 is, it says, and the government will be upon his shoulder. ఆ యొక్క రెండవ అంశంగా చెప్పబడింది, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారమును. Now this is a little difficult for us to understand. That imagery is a little difficult for us to understand. ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకున్నట్టుకు కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితి. How could the government be upon somebody's shoulder? ఏ విధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వము లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వ భారము ఒకరి మీద భుజం మీద ఉండగలదు? If we were told the 2 tablets, the stone tablets Moses did was upon his shoulders, we can understand him carrying those shoulders up the hill. ఒకవేళ మోషే తయారు చేసిన ఆ యొక్క పలకలు గురించి చెప్పినట్లయితే ఆ యొక్క పలకలు భారము మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So what does it mean when it says the government will be upon his shoulder? కానీ ఈ యొక్క రాజ్య భారము అతని భుజం మీద ఉండును అనగా మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి? Now the first time, I understood this when I entered into the Indian Army. నేను మొట్టమొదటిగా ఇక భారత సైన్యంలో వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇది అర్థం చేసుకోగలిగాను. The army officials or the police officials, they are all granted different grades and different promotions. ఈ యొక్క పోలీస్ అధికారులు లేకపోతే సైన్య అధికారులకి అనేకమైన అధికారయుక్తమైన స్థానాలు ఉంటాయి. So their status is always revealed upon the shoulder, and you will see here all colors, and then the stars down here, that indicates as to who they are.
వారి యొక్క అంతస్తు లేకపోతే వారి యొక్క స్థితి వారి యొక్క భుజాల మీద ఉండే ఆ యొక్క ఎంబ్లమ్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. And their promotions will be displayed here, upon their chest. వారికి వచ్చిన ఆ యొక్క ప్రమోషన్స్ వారి యొక్క జాతి మీద ఉన్న ఆ యొక్క గుర్తులు బట్టి మనం గుర్తుపట్టవచ్చు. Here the word of God says the government, the ultimate government, the government of the universe will be upon his shoulder. ఇక్కడ ప్రభు వాక్యం ఏం చెప్తా ఉందంటే ప్రభు రాజ్య భారము ఆయన భుజము మీద ఉండును. I am very sure the practice of giving the status upon the shoulder came from this verse. నేను అనుకుంటాను ఈ యొక్క పథకాలు ఈ యొక్క భుజం మీద పెట్టుట ఇక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో అని. That government of God indicates that he is the King of kings and the Lord of lords. రాజ్య భారము అనే దానికి గుర్తు ఏంటంటే ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు. The ancient of times, ఆ యొక్క పురాతన కాలంలో there is no greater authority above this authority on planet earth, beloved. ఈ యొక్క ప్రపంచం మీద లేకపోతే ఇక భూమి మీద ఇంకొక అధికారం లేదు. So we are to register in our minds that the authority and the status of Christ Jesus is the greatest ever on planet earth. మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన యొక్క ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అధికారమే ఈ యొక్క అధికారము. Though we are called to subjugate to the governmental authorities on planet earth, even as the word of says, beloved, we need to acknowledge Christ as the greatest of any authority. మనం ఇక లోక సంబంధముగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి మనం విధేయులై ఉండాలి. అప్పటికీ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్నిటికైనా పైన ఉన్నవాడు మన ప్రభువే. And we need to understand that we have already become an integral part of that government. మనం ఆ యొక్క ప్రభుత్వంలో మనం ఆల్రెడీ చేర్చబడి ఉన్నాము అని మనం గ్రహించాలి. We are being ruled by Christ Jesus as the King of kings and the Lord of lords. మన యొక్క ప్రభువు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయిన ఆ యొక్క ప్రభు ద్వారా మనం పరిపాలించబడుతున్నాము అని మనం గ్రహించాలి. And we should not at any point of time hesitate to become subordinate to that authority, subjugate to that authority. ఆ యొక్క అధికారానికి మనం ఎప్పుడు కూడా బయట ఉండడానికి మనం ఆలోచించకూడదు. Jesus, the King of kings and the Lord of lords. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆయన రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభువు. And then it goes on to say that's number 2. అది రెండవ అంశం. Point number 2 about his government. ఆయన యొక్క ప్రభుత్వము గురించి. The number 3 is his name will be called wonderful. ఇక మూడో అంశంగా ఏముందంటే ఆశ్చర్యకరుడు అని పిలువబడును. The Lord has many titles and names. మన ప్రభువుకు అనేకమైన నామకరణాలు ఉన్నాయి. And every title, every name definitely signifies something about his character. ప్రతి ఒక్క పేరు కూడా ఆయన గుణగణాలను బయలుపరుస్తుంది. We all have names, but we don't have any connection with our names in our character. మన అందరికీ పేర్లు ఉన్నాయి కానీ మనకు గుణగుణాలకి పెద్దగా సంబంధించినవి కాదు. It is only a matter of identity. అది మనకు గుర్తింపు మాత్రమే ఉన్నాయి. You have to have a name to be called. మనకేదో పేరు పెట్టి పిలవాలి కాబట్టి పిలుస్తారు. According to my name, I should have been in the palace. నా యొక్క పేరు ప్రకారంగా నేను ఒక రాజభవనంలో ఉండాలి. But I am here. కానీ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. There's no connection whatsoever. నా పేరుకి నాకు ఏం సంబంధం But లేదు. I can at least say that I am the son of the King of kings. కానీ ఎట్లయితే నేను చెప్పగలను నేను దేవుని యొక్క కుమారుని అని. Think about your own names. మీ యొక్క పేర్ల గురించి మీరే ఆలోచించండి. Not many really even know what is the meaning of their names. మీ యొక్క పేర్లకు అర్థాలు మీకే తెలిగిపోయి ఉండొచ్చు. But as long as it is only for the name's sake, it doesn't matter. ఒకవేళ అది కేవలం పేరుకు మాత్రమే అయితే పెద్ద విషయం కాదు. But here his name will be called wonderful. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడింది ఏంటంటే ఆయన యొక్క పేరు ఆశ్చర్యకరుడు. A wonderful God. ఆయన ఒక ఆశ్చర్యకరమైన దేవుడు. Like every time you think of him, there is something new about him. ప్రతిసారి ఆయన గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఏదో ఒక కొత్త విషయం. His acts are wonderful. ఆయన యొక్క కార్యములు అద్భుతమైనవి. The human mind cannot fathom this God. మన యొక్క మానవ హృదయము ఆయన అర్థం చేసుకోలేదు. Sometimes we tend to take an estimate of this God. కొన్నిసార్లు మనం ఇక మన దేవుని అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. It is almost like like one ant in your house trying to take an estimate of yourself. ఏదో ఒక చీమ మన గురించి మనం ఆలోచించినట్లుగా ఉంటుంది అది. His name is wonderful, beloved. ఆయన పేరు and he is wonderful. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు. Human relationships miserably fail because the more and more they get to know each other, the more and more there is disappointment. ఎందుకంటే మన యొక్క మానవ సంబంధాలు కొన్నిసార్లు కృషించిపోతాయి. మన ఒకరినొకరు తెలుసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న చెడు స్వభావాలు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. On the other day there was a debate on why the love marriages fail very often. కొన్నిసార్లు ఒక సంభాషణ జరిగింది ప్రేమ వివాహాలు ఎందుకు విఫలమవుతాయి అని. Why people become bitter against each other, why they start hating each other.
though they have loved and married to, in the initial stages. కొన్నిసార్లు ప్రారంభంలో అనేకమైన ప్రేమానురాగాలతో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ తర్వాత వారు ఒకళ్ళు ద్వేషించుకునే స్వభావం ఎందుకు వస్తుంది అని ఒక విచారణ జరిగింది. In the debate, one of the reasons why most of them, what they said is familiarity breeds contempt. ఆ యొక్క విచారణలో జరిగిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు ఒకళ్ళకు బాగా తెలుసుకోవటం వల్ల ఆ యొక్క ద్వేషం పుట్టుకొని వచ్చింది. When they love each other, they are very careful not to show the other side of their inner being. వాళ్ళు ప్రేమించుకున్న సమయంలో వారి యొక్క వేరే వైపు వారికి చూపించకూడదు అని అనుకున్నారు. Very pleasant to each other. వారు ఒకరికొకరు చాలా నిర్మలంగా, sharing gifts, మంచి బహుమానాలు పంచుకుంటూ, and praising each other, ఒకళ్ళు అభినందిస్తూ, wanting to see each other, ఒకళ్ళు చూడాలని, and after they get married they want to go out of each other. అయితే ఒక వివాహం అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకరి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తారు. Because they begin to see there are other things that have been placed behind, which they were not able to be given an opportunity to see. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వారు వెనుకున్న విషయాలు వారు చూసి వారు ఒకరిని ఒకరు అసహించుకోవడం ప్రారంభించారు. In the debate, one of the wives, she came and she told, I hate my husband because the way he snores, it is like a jet plane going above my head all the time. ఒక స్త్రీ ఏం చెప్పిందంటే, నా యొక్క భర్తను నేను ద్వేషిస్తాను ఎందుకంటే అతడు గురక పెడితే ఒక విమానం మోతబోగినట్లు ఉంటుంది అని. And there was no opportunity for her to find out that before marriage. అది వివాహం కాకముందు తెలుసుకోవడానికి కుదరలేదు. There are a lot of things which we can say. అట్లాంటి చాలా విషయాలు ఉండవచ్చు. Beloved, but when we look at our God, when we interact with our God, beloved, that aspect does not come at all. We never become, we never become immune to customize to His various characters. అయితే మన యొక్క ప్రభువును మనం చూస్తున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ అలిసిపోము. ఆయనలో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు చూస్తూనే ఉంటాము. Every time He is new, every time there is something new about Him. ప్రతిసారి ఆయనలో ఒక నూతన వ్యక్తిత్వము మనం చూస్తూ ఉంటాం. He is a wonderful God. ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు. And His words are wonderful. ఆయన యొక్క మాటలు అద్భుతమైనవి. His acts are wonderful. ఆయన కార్యములు ఆశ్చర్యమైనవి. The way He is dealing with us is wonderful. ఆయన మనతో చేస్తున్న యొక్క కార్యములు ఆశ్చర్యమైనవి. The way, though we don't deserve, the way He loves us is so wonderful. మనం యోగ్యులము కానప్పటికీ ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్న యొక్క ప్రేమ ఆశ్చర్యమైనది. So His name shall be called wonderful. ఆయన యొక్క పేరు ఆశ్చర్యకరుడు. And the second point here is about His name. The second title, He is the Counselor. ఇక రెండవ పేరు ఏంటంటే ఆలోచనకర్త. It is rather sad that we do not go even to Him for counseling at any point of time when we go about doing our day-to-day work. మన యొక్క దినచర్య చేస్తున్నప్పుడు మనం విచారకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మనం మన యొక్క ప్రభువుని యొక్క ఆలోచన కొరకు కనిపెట్టము. We sometimes go to Him like how we go to the doctor when we develop problem, we go to Him. మనకి ఎప్పుడైతే ఒక బాధ వస్తుందో అప్పుడు మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లు మనం ఇక ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్నాం. The question during this Christmas time is, do we go to Him for His counsel even before we activate things? ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సమయంలో మనం అడగవలసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనము మన యొక్క ప్రభువునికి ఆలోచన కొరకు, ఆయన నడిపింపు కొరకు మనం వెళ్తున్నామా? When was it last when you went to take a counsel from Him, even before you started off things? మనం ఏ పని ప్రారంభించక ముందు ఆయన యొక్క ఆలోచనను, ఆయన యొక్క నడిపింపును తీసుకున్నది ఎప్పుడు? There's no meaning if you go to Him when things get muddled up because of your own whims and fancies. మనకి ఇష్టానుసారంగా చేసిన తర్వాత మన యొక్క కార్యములు పాడైపోయిన తర్వాత అప్పుడు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తాం, పెద్ద ఉపయోగం లేదు. Beloved, we need to take His counsel every time we start off something. First we need to go down upon our knees and ask God, Lord, what do you have to say in this? ప్రతి పని ప్రారంభించక ముందు ఆయన యొద్ద మోకాళ్ళుని, ప్రభువా నీ నడిపింపు ఏమిటి అని అడుగుట చాలా మంచిది. And then when He speaks, we will clearly understand that it is the word of God. ఆయన స్వరము మనకు విడిపడినప్పుడు అది దేవుని స్వరము అని మనకు అర్థమవుతుంది. And according to that, when we act, beloved, we will never be disappointed. ఆ యొక్క ప్రకారంగా మనం చేసినట్లయితే మనం ఎన్నటికీ నిరుత్సాహపడము. But in life we are carried off with all our imaginations and our thoughts and our plans.
అయితే ఇక మన జీవితంలో మన యొక్క ఉద్దేశాలు మన యొక్క ఊహల ద్వారా మనం కొట్టుకుని We పడబడుతున్నాం. don't even think that we need to consult it with God. We are so sure that we'll accomplish it. మనం కూడా ఏమాత్రమును దేవుని యొక్క ఆలోచన తీసుకోవాలనే ఆశ మనకు కలగదు, ఎందుకంటే మనం చేయగలము అనే మనకు ఆ యొక్క నిబంధన మనకు ఉంది. During this Christmas time, may this go deep down on the inside of us, beloved. Anything that you want to start, first kneel down and ask God. ఏ విషయమైనా ప్రభువుని అడుగుట లేకపోతే ఆయన నడిపింపు కోసం కనిపెట్టుట ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినమును మనం గమనించుదాం. And the third point here is third title is he is a mighty God. ఈ యొక్క మూడవ నామకరణం ఏంటంటే బలవంతుడైన దేవుడు. With God all things are possible. దేవునితో అన్నీయు సాధ్యమే. He is a mighty God ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు. because he has the ultimate authority. ఎందుకంటే ఆయనకే అద్భుతమైన అధికారం కలదు. He can change anything. ఆయన దేనినైనా మార్చగలడు. He can grant anything ఏదైనా ఇవ్వగలడు. because he is a God of all sufficiency. ఎందుకంటే ఆయన సర్వ సమృద్ధి కలిగిన A దేవుడు. God of all sufficiency at all times. ప్రతి ఒక్క సమయంలో అన్ని సర్వ సమృద్ధి కలిగిన That దేవుడు. is what 2 Corinthians 9:8 says, all sufficient God at all times. 2 కొరింథీ 9వ అధ్యాయము 8వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడింది, ఆయన సర్వ సమృద్ధి అయిన దేవుడు. Matthew 19:26 says, with this God all things are possible. మత్తయి సువార్త 19:26లో చెప్పబడింది, ఈ యొక్క దేవునితో అన్నీయు సాధ్యమే. If only we are able to seek him and his kingdom first, all these things will be added unto us. మనం కేవలము ఆయన రాజ్యమును ఆయనను వెదికినట్లయితే అవన్నీయు మనకు అనుగ్రహింపబడును. A God who can do anything to anybody at any point of time. మన యొక్క దేవుడు ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఏ సమయంలోనైనా ఏమైనా చేయగలడు. A God who can intervene through the signs of the times. ప్రతి ఒక్క సమయంలో ఆయన మన కార్యాలు చేయగలడు. Let us believe in his authority and power. ఆయన యొక్క అధికారములో ఆయన యొక్క శక్తిలో మనం నమ్మిక కలిగి ఉందాం. Let us seek his help in everything that we do, beloved. ప్రతి ఒక్క పనిలో ఆయన యొక్క సహాయాన్ని మనం కోరుదాం. If God intends to give you something, no power in the universe can stop it. ఒకవేళ దేవుడు మనకి ఏమైనా అనుగ్రహించాలని అనుకుంటే ఈ యొక్క లోకంలో ఏదియు దానిని ఆపలేదు. And if God intends to halt something in your life, beloved, no power in the universe can grant you that. మన యొక్క జీవితంలో దేవుడు ఏదైనా ఆపాలి అనుకుంటే ఈ యొక్క లోకంలో ఏదియు దాన్ని ముందుకు కదిలించలేదు. Let us give honor and due honor and glory to this almighty powerful God. మనం దేవునికి మన యొక్క కృతజ్ఞత మన యొక్క స్తుతి ఆరాధన దేవునికే చెల్లిద్దాం. And the fourth title is he is the everlasting Father. ఈ యొక్క నాలుగవ నామకరణం ఏంటంటే ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి. Now mind you, this is a little challenging because initially it said unto us a child is born and to us a son is given. మొదటగా చెప్పబడింది ఆయనగా మనకు శిశువు అనుగ్రహింపబడెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. And now he is termed as the everlasting Father. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నిత్యుడకు తండ్రి అని చెప్పబడింది. All the more confirmation that the Father God has now become the Son. ఇక్కడ మనకు అనుభవిస్తుంది ఏంటంటే ఆ యొక్క తండ్రి అయిన దేవుడు ఇప్పుడు కుమారుడిగా అయ్యాడు. And he continues to be the everlasting Father. ఆయన నిత్యుడకు తండ్రిగానే ఉన్నాడు. A lot of people have confusion understanding the Trinity. కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క త్రిత్వము గురించి అర్థం చేసుకోవటానికి కొన్నిసార్లు మనం ఆలోచిస్తాం. But those to them who are able to understand Trinity, they are truly blessed. ఈ యొక్క త్రిత్వము గురించి అర్థమైనట్లయితే వారు నిజంగా ఆశీర్వదించబడిన వారు. A Father who is everlasting. ఈ యొక్క నిత్యుడకు తండ్రి, He has no end. ఆయనకు అంతము లేనివాడు. He has no beginning, he has no end. ఆయన ఆది లేనివాడు, అంతము లేనివాడు. And that's why he is the Omega and he is the Alpha and he is the Omega. అందుకనే ఆయన అల్ఫయు ఒమేగయు. So since he is everlasting, beloved, his kingdom is everlasting. ఆయన నిత్యుడు కనుక ఆయన రాజ్యము నిత్యమైనది. All that we see on planet Earth is transitory, it is temporary. ఈ యొక్క భూలోకములో మనం చూసేదంతా ఒక తాత్కాలికమైనది. We are not going to have this forever. ఈ యొక్క తాత్కాలికమైనది ఎప్పుడు మనతో ఉండదు. But then we have something called eternity in which the everlasting Father is there and anything and everything that he grants us there is everlasting. మనకు కానీ మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనకు నిత్యత్వము అనేది ఉంది, అక్కడ మన నిత్యుడకు తండ్రి ఉన్నాడు. One of the saddest truths on planet Earth is whatever we may gain here, beloved, we will not be able to transport it into the other world. ఒక విచారకరమైన సత్యము ఏంటంటే ఈ యొక్క లోకములో మనం ఏమి సంపాదించినానో ఆ యొక్క వేరే లోకానికి మనం తీసుకొని వెళ్ళలేము. Everything we need to leave here and go. మనం సంపాదించిందంతయు ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళవలసిందే. But that's perfectly all right because what we are going to gain there
is going to be much more precious, much more meaningful. అది పెద్ద అంశం కాదు, ఎందుకంటే మన పరలోకములో మనం అనుభవించేది నిత్యమైనది, బహు అమూల్యమైనది. There we have the sufficiency of the everlasting Father. అక్కడ సర్వసమృద్ధి అయిన నిత్యుడగు తండ్రి మన కోసం ఉన్నాడు. And so it doesn't matter what we leave behind here. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమి వదిలినా అది మనకి పెద్ద అంశం పర్లేదు. And the everlasting Father is the fourth title that has been mentioned here. నిత్యుడగు తండ్రి అనేది ఆయన యొక్క 4వ నామకరణము. And then he is termed as the Prince of Peace. ఆయన సమాధానకు కర్త, అధిపతి అని రాయబడి ఉంది. Once again, the peace that the Lord accords, is something that the world can never give you. ఈ యొక్క ప్రభువు అనుగ్రహించే సమాధానము ఈ యొక్క లోకములో మనకు అనుగ్రహింపబడదు. In John chapter 14, the Lord says, "Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world gives." యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది, నేను నా యొక్క సమాధానాన్ని మీకు ఇచ్చుచున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్లు కాదు, నా సమాధానాన్ని మీకు ఇచ్చుచున్నాను. Let not your hearts be troubled. మీ యొక్క హృదయాలను ఆందోళన చెందనివ్వకుడి. A prince who accords his peace within us forever. మన యొక్క రాజు మనకు ఆ యొక్క సమాధానాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. A lasting peace. ఎప్పుడు తరగని ఆ యొక్క సమాధానం. Irrespective of what happens in your life, when you are covered with that eternal peace that the Lord gives, Jesus gives, beloved, you will not be troubled. మన యొక్క జీవితాల్లో ఏమి జరిగినప్పటికీ ఆ యొక్క సమాధానాన్ని కర్తవ్యానికి ప్రభు ఇచ్చిన సమాధానం ఎన్నటికీ పోదు. Yes, therefore we need to always ask God, Lord, fill me with that peace with which I will never be disturbed. అందుకని మనం ప్రార్థన చేయాలి, దేవా అటువంటి సమాధానంతో నన్ను నింపుము తండ్రి. Or else every day we will lose our peace, and we will be like a boiling kettle, moving about like this without peace. ఆ విధంగా కానట్లయితే ఏదో ఉడుకుతున్న ఆ యొక్క పాత్ర వలె మనం అటు ఇటు చెదిరిపోతాం. So that's about the Prince of Peace. అది సమాధానకర్తకు అధిపతి. And verse 7 says, of the increase of his government and peace there will be no end. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు. It is not just about a government, it is not just about a peace, beloved, but then the word of God says the government and his peace is ever on the increase. ఈ యొక్క కేవలము రాజ్యం గురించి అక్కడ చెప్పడం లేదు, లేకపోతే సమాధానాన్ని గురించి చెప్పడం లేదు, కానీ ఎల్లప్పుడూ వృద్ధి చెందే సమాధానము. And to the Jews it has been promised upon the throne of David and over his kingdom to order it and establish it with a judgment and justice. ఆ యొక్క యూదులకు అది ఇచ్చిన వాగ్దానము సర్వకాలము దేవుని దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును. Yes, so we have a king who has established his kingdom in just judgment, and justice. ఈ యొక్క నీతియు ఆ యొక్క రాజ్యములో స్థిరపరచబడిన ఆ యొక్క రాజ్యము మన కొరకు అనుగ్రహింపబడింది. The government has been established in righteousness. ఈ యొక్క ప్రభుత్వము లేకపోతే ఈ యొక్క రాజ్యము ఆ యొక్క నీతి మీద ఆధారపడి ఉంది. From that time forward, even forever, even now and forever. And then the word of God concludes like this: the zeal of the Lord of hosts will perform it. ఆ విధంగా చెప్పుతూ వచ్చి చివర్లో ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాడు, సైన్యముల బదుకగు యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. So if you have given yourself as an integral part of that government of God, beloved, and if you are a citizen in the government of God, then the word of God says the zeal of the Lord will perform all that concerns you. ఒకవేళ నేను ఆ యొక్క రాజ్యపు పౌరులము అయినట్లయితే ఆ యొక్క సైన్యములకు అధిపతికి యెహోవా ఆ యొక్క ఆసక్తి కలిగి దానిని నెరవేర్చును. Shall we all raise our hands and say, the Lord will accomplish all that concerns me. మనం అందరం చేతులు పైకెత్తి మనం చెప్దాం, మన యొక్క దేవుడు ఆసక్తి కలిగి దానిని My King of Kings and my Lord of Lords will accomplish all that concerns me. మన యొక్క రాజులకు రాజు మన ప్రభువులైన ప్రభు ఆయనే ఆసక్తి కలిగి అన్ని నెరవేర్చును అని మనం చెప్దాం. And every promise the Lord has given to me, the Lord will accomplish. దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఒక్క వాగ్దానము దేవుడే నెరవేర్చును. Take this deep down in you and go home. ఈ యొక్క అంశాన్ని మీరు లోతుల్లో తీసుకొని మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి. When you are an integral part of his kingdom, the zeal of the Lord will perform all that concerns you.
మన యొక్క దేవుని రాజ్యపు వారసులము, ఆయన రాజ్యపు పౌరులమైతే దేవుని యొక్క ఆసక్తి సమస్తమును నెరవేర్చును. And it shall be established in justice, it shall be established in verity, it shall be established in righteousness. అది నీతితో న్యాయముతో స్థిరపరచబడిన రాజ్యము. No power in the universe can stop it, beloved. ఈ యొక్క విషయములో ఎటువంటి శక్తి కూడా దానిని ఆపలేదు. So as we begin this Christmas spirit during this year, may this thought linger upon our minds. The zeal of the Lord shall accomplish all that concerns ఈ యొక్క క్రిస్మస్ సందర్భాన్ని మనం ప్రారంభించుకుంటున్నప్పుడు ఈ యొక్క మన లోతుల్లో ఈ యొక్క సత్యాన్ని నేర్చుకుందాం. దేవుని యొక్క ఆసక్తి సమస్తమును నెరవేర్చును. May God bless these words. దేవుడు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఆశీర్వదించును కాక. Shall we close our eyes and meditate for a moment as to what we have discussed today, beloved? మనం కళ్ళు మూసుకొని ఒక నిమిషం పాటు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ వాక్యాన్ని ఒకసారి ధ్యానించేద్దాం. A child is born, a son is given unto us. శిశువు మన కొరకు పుట్టెను, మన కొరకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. A wonderful God, ఆశ్చర్యకరమైన ప్రభు, the counselor, ఆలోచనకర్త, the almighty God, బలవంతుడైన దేవుడు, the everlasting Father, నిత్యుడగు తండ్రి, the Prince of Peace, సమాధానకర్తకు అధిపతి, upon whom the government, upon whose shoulder the government rests. ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును. Everlasting Father, ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి, a God who is mindful of us, beloved. మన కొరకు ఆలోచన చేసే ఆ యొక్క ప్రభు. And the word of God assured us today that the zeal of the Lord shall accomplish all that concerns us. దేవుని వాక్యము మనలో ఇక స్థిరమైన ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని చూపిస్తూ ఉంది. ఆయన యొక్క ఆసక్తి సమస్తమును నెరవేర్చును. Love incarnate, love divine, star and angels gave the sign, bow to babe on bended knee, the Savior of humanity.
you all stand up and receive the blessings of God? Shall we together say, "Bless the Lord, O my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. God bless you all.